Hello students, today we are starting with our new chapter which is Introduction to Polymer Chemistry. Now when I say polymer, the polymer is a macromolecule. Macro means polymer is a bigger molecule whose structure is composed of small repeating structural units and it has a high molecular mass. So polymer is a macromolecule which has high molecular mass and whose structure is composed of large number of smaller repeating structural units. That one is a very important part in its definition. In polymer, there is repeating structural units. That means polymer itself is made up of small number of simple molecules. Those are arranged in a repeating fashion, in a repeating order to form a bigger molecule. And the resultant bigger molecule is called as polymer. And those small structural units, those are joined to one another to form a high molecular mass polymer are called as monomers. So the definitions are polymer. Polymer are high molecular mass. Polymers are high molecular mass macromolecules whose structure is composed of large number of small repeating structural units. Those are known as monomers. Now, all polymers are macromolecules. When large number of monomer units combines with one another to form a bigger molecule, that bigger molecule is a macromolecule. So, it can happen that molecule itself is a bigger molecule, but its structure is not having repeating structural units. In that case, that macromolecule is not a polymer. So what we say here, all polymers are macromolecules. की जेवढे पण पॉलिमर्स आहेत बाळा, पॉलिमर जेवढे पण आहेत ते सगळे बिगर मॉलिक्युल्स आहेत, सगळे मॅक्रोमॉलिक्युल्स आहेत. पण जे पण काही सगळे मॅक्रोमॉलिक्युल्स आहेत म्हणजे बिगर मॉलिक्युल्स की ज्यांचं मॉलिक्युलर मास हाय असेल, असे जे बिगर मॉलिक्युल्स आहेत मॅक्रोमॉलिक्युल्स ते पण पॉलिमर असतील असं गरजेचं नाही. ऑल पॉलिमर्स आर मॅक्रोमॉलिक्युल्स बट ऑल मॅक्रोमॉलिक्युल्स आर नॉट पॉलिमर्स. Now, for a compound to be a polymer, the first thing is it should be a bigger molecule and its structure must be composed of repeating number of structural units. So when molecule is bigger and it lacks the repeating unit, then it is simply a macromolecule. It is not a polymer. Okay, so now let's go ahead and look at the definition of monomer. Now monomers, these are simple molecules. Monomers means simple molecules, smaller molecules. These are simple molecules with low molecular mass and when joined together they produce high molecular mass polymer. And the process by which these small number of monomers are joined together in order to produce high molecular mass polymer, that process is known as polymerization. Now let's take an example. Suppose let's take an example of polyethylene. Let's take an example of polyethylene, which is a polymer of ethylene molecules. Suppose we have ethene molecule. Let's take a molecule of ethene which has carbon-carbon double bond. So let's take example of ethene, CH2 double bond CH2. Suppose we have one more molecule of ethene, CH2 double bond CH2. Suppose we have one more molecule of ethene. We have large number of simple molecules. So these are actually large number of ethene molecules, simple molecules. So in this polymerization process, this number of ethene molecules or ethylene molecules are going to act as a monomers. So right now these CH2 ethylene molecules are actually monomers. Now what happens? हे एक नवीनच सुरू झालंय करोनामध्ये. अरे भाजी आली, भाजी टेम्पोळी ताजी भाजी. यार ऑनलाईन चालू आहे, भाजी आली. गव्हर्नमेंटचं पण काही तसंच झालं. एक्झाम आली, एक्झाम मे मध्ये आली, जून मध्ये आली, ऑगस्टला आली एक्झाम आली. काही खरं नाही आपलं. लेट्स गो अहेड विथ दिस एक्झाम्पल ऑफ पॉलिमरायझेशन ऑफ इथिन. हा इथिन मॉलिक्यूल आहे आणि कन्सिडर करा की इथिन मॉलिक्यूल मध्ये जे पाय बॉन्ड्स आहेत
की हे पाय बॉन्ड्स आहेत होमोलिटिकली ब्रेक झाले. ॲझ्युम करा हे पाय बॉन्ड्स काय झाले, होमोलिटिकली ब्रेक झाले. हे पाय बॉन्ड्स होमोलिटिकली ब्रेक झाले की हे बघ बाळा, हा एक इलेक्ट्रॉन, हा एक इलेक्ट्रॉन. आता हा पाय बॉन्ड सगळीकडे झालाय ब्रेक होमोलिटिकली. आणि जर होमोलिटिकली ब्रेक झालाय तर आता हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इथला सिंगल इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, सीसी सिग्मा बॉन्ड, न्यू सीसी सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड. एक्झॅक्टली सिमिलर इकडे पण तेच होणार आहे बाळा. हा इलेक्ट्रॉन सीसी सिग्मा बॉन्ड, हा इलेक्ट्रॉन इथला पाय बॉन्ड मधला इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड. आणि हे परत अजून काही इकडे युनिट्स असतील आपल्याकडे, काय पुढे इकडे काही युनिट्स असतील अजून इथिनची, आपल्याकडे इथिनची इकडे काही युनिट्स असतील. नाव दिस प्रोसेस इज नोन ॲज पॉलिमरायझेशन प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज पॉलिमरायझेशन प्रोसेस. ह्या पॉलिमरायझेशन प्रोसेसमध्ये काय झालं बघ, आता हे जे पहिलं युनिट दिसतं आपल्याला डॅश CH2, इकडे एक बॉन्ड आहे कार्बनचा ह्या साईडला, डॅश CH2, देन CH2. नाव दिस कार्बन इज अटॅच टू अनदर कार्बन CH2. Now this carbon is attached to another unit CH2. This unit is attached to another unit CH2. आणि आता हा जो कार्बन आहे आपल्याकडे लास्ट, हा पुढे जाऊन अजून कोणाला तरी अटॅच आहे तिकडे CH2. म्हणजे हे कंटिन्युअसली चालूच राहणार आहे पुढे. हे जे आहे हे कंटिन्युअसली पुढे चालू राहणार आहे. मग आता ह्याचं जे सिम्प्लिफाईड रिप्रेझेंटेशन आहे, हा जो एक बिगर मॉलिक्यूल फॉर्म झाला आपल्याकडे काय होतं आधी बाळा, छोटे छोटे सिम्पल मॉलिक्युल्स होते, छोटे छोटे सिम्पल मॉलिक्युल्स. दीज आर कॉल्ड ॲज मोनोमर्स. अँड नाव ड्युरिंग दिस प्रोसेस ऑल दीज मोनोमर्स आर जॉईन टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल. हा आपला पेपरवरती दिसतोय एवढा किंवा स्क्रीनवरती दिसतो त्यापेक्षा हा बिगर मॉलिक्यूल आहे. तर इकडे आपल्याकडे CH2 युनिट्स आहेत, इकडे आपल्याकडे CH2 युनिट्स आहेत. आता हे जे आहे आपल्याकडे की याच्यामध्ये छोटे छोटे रिपीटिंग युनिट्स आहेत. रिपीटिंग युनिट्स कुठले आहेत रे बाबा, हे बघ, हे सगळीकडे रिपीटिंग होते दिसतं. CH2 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 CH2. हे CH2 CH2 n नंबर ऑफ टाइम्स, म्हणजे आपण जेवढे मॉलिक्युल्स घेतलेत इथिनचे तेवढ्या नंबर ऑफ टाइम्स हे CH2 रिपीट होणार आहेत. मग हे जे आहे बाळा, ह्याचं रिप्रेझेंटेशन आपण असंही करू शकतो की n नंबर ऑफ CH2 मॉलिक्युल्स कंबाईन झाले तर आपल्याकडे काय फॉर्म झालं, CH2. This one is a repeating unit and these are attached n number of times. तर ह्याचं जे काही ओव्हरऑल आहे आता, हे आपलं सिम्पल रिप्रेझेंटेशन आहे पॉलिमरचं, की जो आपल्याकडे हा मॅक्रो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस झाला, हाय मॉलिक्युलर मास मॉलिक्यूल प्रोड्यूस झाला, त्याचं हे सिम्पल रिप्रेझेंटेशन होतं CH2 and subscript is written as n. That means number of ethene molecules are joined together in order to produce high molecular mass polymer. मग आपण बाळा अशा टाईपमध्ये पण सिम्पली रिप्रेझेंटेशन करू शकतो त्याचं, की आपल्याकडे काय आहेत n नंबर ऑफ इथिन मॉलिक्युल्स आहेत CH2, देन डबल बॉन्ड CH2, इथिन मॉलिक्युल्स. And these ethene molecules undergoes a process which is called as polymerization. That process is called as polymerization. आणि पॉलिमरायझेशन प्रोसेस नंतर आपल्याकडे काय प्रोड्यूस झालं, हाय मॉलिक्युलर मास पॉलिमर विच हॅज अ रिपीटिंग युनिट. सो फर्स्ट वी हॅव टू राईट द रिपीटिंग युनिट. ते रिपीटिंग युनिट आहे CH2 अँड सच n number of molecules are attached to one another. So we write subscript as a n. तर इकडे आपल्याकडे कोण होतं बाळा, इथिलीन, कॉमन नेम इथिलीन. आणि मग हा काय फॉर्म झाला, पॉली मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, मेनी मॉलिक्युल्स, पॉलीमर मॉलिक्युल्स, polymerimer molecules. Many molecules are attached to one another to produce polymer. So this polymer is known as polyethylene. Then polyethylene, or it is simply known as polythene. आणि इकडे आपल्याकडे कोण होता बाळा, आयुपॅक नेम जर द्यायचं झालं तर आपण याला काय म्हणणार आहे, इट इज अ इथिन, आयुपॅक नेम. इथिन आपल्याकडे बाळा आयुपॅक नेम आहे. आणि म्हणून हे जे पॉलिथिन आहे, इट इज आयुपॅक नेम ऑफ पॉलिइथिलीन. तर हे जे काही ओव्हरऑल प्रोसेस, इट इज कॉल्ड ॲज अ पॉलिमरायझेशन प्रोसेस. सो पॉलिमर्स आर ॲक्च्युअली हाय मॉलिक्युलर मास मॅक्रोमॉलिक्युल्स whose structure is composed of small number of repeating units, and those small number of repeating units are known as monomers, and these monomers join together via a process which is called as polymerization process in order to produce polymer. Now let's classify the polymers.
Now polymers are classified. Polymers are classified on the basis of what we say different things. The source of polymer from which, or the origin of polymer from which the polymer is obtained. Polymers can be classified on the basis of their source, their structure, type of polymerization process they undergo. Then we have a structural unit, what kinds of monomers are attached to one another. On the basis of that also polymers are classified. And also polymers are classified on the basis of intermolecular forces of attraction that holds the different polymeric chains. डिफरंट पॉलिमेरिक चेन्समध्ये जे अट्रॅक्शन आहे, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, त्याच्यावरती पण त्यांचं क्लासिफिकेशन झालेलं आहे. तर सगळ्यात पहिलं क्लासिफिकेशन बघूयात आपण. आणि हे जे काही आहे बाळा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स, जनरली बोर्ड्समध्ये याच्यावरती एखादा क्वेश्चन येतो की हाऊ पॉलिमर्स आर क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से सोर्स, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, देन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिमेरिक चेन्स. तर याच्यावरती क्वेश्चन येऊ शकतो. म्हणजे बऱ्याच वेळा आलेला आहे आतापर्यंत. कुठल्या बोर्डमध्ये? आपला महाराष्ट्र बोर्डमध्ये. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स. तर इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे बाळा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स. चलो, तर पहिलं क्लासिफिकेशन बघूयात की फर्स्ट, द पॉलिमर्स आर क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन. सिंपल थिंग आहे की पॉलिमर्स आपण मिळवतोय कुठून, त्यांचा सोर्स काय. मग डिपेंडिंग ऑन द सोर्स पॉलिमर्स आर क्लासिफाईड ॲज अ नॅचरल पॉलिमर्स अँड देन आर्टिफिशियल पॉलिमर्स और मॅनमेड पॉलिमर्स. सिंपल थिंग आहे ना की सपोज पॉलिमर्स आपल्याला डायरेक्ट नॅचरल गोष्टींपासून मिळालेत, लाईक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स और लेट्स से ॲनिमल्स. मायक्रो ऑर्गॅनिझमची वगैरे काही गरज नाही. लेट्स से ॲनिमल्स आहेत, प्लांट्स आहेत, दोज आर नॅचरल ओरिजिन्स, नॅचरल सोर्सेस. सपोज अ पॉलिमर इज ऑब्टेन फ्रॉम ॲनिमल. घ्यायचंय का द्यायचंय? टेम्पो आला, टेम्पो भंगार. आमच्याकडे पब्लिक पडलं, अभ्यास न केलेला. आता ऑफलाईन आहे त्यामुळे आपल्याला द्यायला आहे, ऑनलाईनमुळे यांना काही द्यायला नाही. नाही तर काही जणांना दिला असतं मी, ज्यांनी अभ्यासच केला नाही ना. टेम्पो आला नहीं ला, कुछ है क्या भंगार विंगार आपके पास? हमारे पास बहुत है बाबा, अभी छुट्टी में एक पेज भी पढ़ा नहीं, ऐसा भंगार है हमारे पास. पढ़ा ना, अभ्यास करा. नाही तर असं फिरावं लागेल टेम्पो घेऊन. दिवस खराब आहेत, अभ्यास करा, मार्क्स पाडा, रोजचे रोज व्हिडिओ बघायचे, टेक्स्टबुकचं रिडिंग करायचं. व्हिडिओ बघितला तुम्ही माझा किंवा मयूर सरांचा, टेक्स्टबुकमधनं तो टॉपिक वाचायचा आहे. खतारी आपल्याला बोर्डची एक्झाम द्यायची, आपल्यासाठी सीएटीची एक्झाम महत्वाची, नीटची एक्झाम महत्वाची. जे ठीक आहे, जेच आपण सिलेबस घेतोय, बघतोय कसं होतंय, अजून सिलेबसमध्ये चेंजेस होत आहेत, मला स्टडी करायचा, रेग्युलर स्टडी पाहिजे, एकदम महत्वाचं. चलो, तर लाईन सोडायला नको. आपण काय बघतोय? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स. अँड first we are looking at classification of polymers on the basis of source of polymer from which they were obtained. And the first, polymers are classified as natural polymers, synthetic polymers, that means artificial polymers or man-made polymers, and semi-synthetic polymers. Now when I say natural polymers, that means the polymers are obtained from natural sources. That means polymers are obtained from plants and animals. So polymers, those are obtained from plants and animals, are known as natural polymers. तर जे animals पासून मिळणार आहेत, plants पासून मिळणार आहेत polymers, those polymers are called as natural polymers. मग आपल्याकडे भरपूर एक्झाम्पल्स आहेत बाळा. प्रोटीन आहे, स्टार्च आहे, सेल्युलोज आहे, देन वी हॅव वूल, ज्यूट, लिनन, भरपूर पॉलिमर्स आहेत आपल्याकडे. ज्यूट, दोज आर कॉल्ड ॲज नॅचरल पॉलिमर्स. आणि ही एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायची. सीईटी असू देत, नीट असू देत, अतिशय सिंपल एमसीक्यू येतात. पॉलिमर एक सिंपल चॅप्टर आहे, त्याच्याकडे बाळा दुर्लक्ष नाही करायचं, सोडून नाही द्यायचं. सिंपल तुम्हाला फक्त काय लक्षात ठेवायचं, हे क्लासिफिकेशन लक्षात ठेवायचं आणि प्रत्येक पॉलिमरचे मोनोमर्स आणि युजेस लक्षात ठेवायचे. एवढं जर लक्षात असेल बाळा तर नीट मधले तुझे 4 मार्क्स फिक्स आहेत, कुणी काढू शकत नाही तुझे. आणि सीईटी मध्ये एक क्वेश्चन तर फिक्स आहे बाळा. तर तू जर सगळ्यांचं क्लासिफिकेशन नीट केलं, कुठला पॉलिमर कुठल्या क्लासमध्ये येतो तुला माहित असेल, सगळ्यांचे मोनोमर्स आणि युजेस तू रटलेले असतील, तर मार्क फिक्स आहेत बाळा. आणि याचे मार्क सोडायचे नाहीत. हे फिक्स मार्क जे घरूनच जाताना घेऊन जायचे. तुला पॉलिमरचा स्टडी एकदम नीट करायचा, एकदम सिंपल चॅप्टर आहे, म्हणून मी ऍक्च्युली क्लासरूममध्ये हा चॅप्टर घेत नाहीये. आपण इकडे अशा डीपमध्ये बघतो, स्क्रीनवरती बघतो, का ते इझी चॅप्टर आहे जास्त.
बऱ्यापैकी थोडंफार थेरॉटिकल आहे, क्लासिफिकेशनमध्ये वगैरे वेळ गेला असता व्हिडिओ लेक्चर्समध्ये आपला, म्हणून सिम्प्लिफाय करून टाकलं आपण त्याला. चलो, तर नॅचरल पॉलिमर्समध्ये आपल्याकडे भरपूर एक्झाम्पल्स आहेत. प्रोटीन, सेल्युलोज, स्टार्च. देन वी हॅव नॅचरल रबर विच इज ऑप्टेन फ्रॉम रबर ट्री. नॅचरल रबर, कॉटन, लिनन, सिल्क, उल. आणि हे जे काही नॅचरल पॉलिमर्स आहेत, दीज नॅचरल पॉलिमर्स आर सब डिवायडेड इंटू टू टाइप्स, plant polymers and animal polymers. Suppose that polymer is obtained from plant, it is a plant polymer. If it is obtained from animal, it is a animal polymer. आणि मग त्याची काही एक्झाम्पल्स आहेत ते लक्षात ठेवा तुम्ही, की कॉटन जे आहे आपल्याकडे, इट इज ऑप्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट, सो इट इज अ प्लांट पॉलिमर. देन वी हॅव लिनन विच इज ऑप्टेन फ्रॉम फ्लॉक्स पॉन्ट, तर त्याच्यापासून मिळालेलं आहे. आणि ॲनिमल पॉलिमर्समध्ये आपल्याकडे एक्झाम्पल्स आहेत सिल्क, त्याचं आपल्याला होतंच 7th 8th स्टँडर्डमध्ये. सिल्क वर्म्स ते तयार करतात बाळा, सिल्क पॉलिमर. अँड देन वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम हेअर ऑफ शीप, ते तर आपल्याला माहितीच. नाव द सेकंड टाईप इज semi-synthetic polymers. Semi-synthetic means these are the polymers which are obtained from natural origin. But what we do, all the polymers those are obtained from natural origin are not having the required mechanical properties. When I say mechanical property, we talk about toughness of polymer, tensile strength of polymer, elasticity of polymer, toughness of polymer, its stiffness. So all these properties are known as mechanical properties. तर आपण नॅचरल जर घेतलं, एकदम नॅचरल, की नॅचरल कॉटन आहे आपल्याकडे, एकदम नॅचरल, तर मला त्याची जी काही आपल्याकडे टेन्साईल स्ट्रेंथ असेल ती एकदम वीक असेल. मग त्याची टेन्साईल स्ट्रेंथ आपल्याला इन्हान्स करायची. मग टेन्साईल स्ट्रेंथ आपल्याला इन्हान्स करायची. सपोज आपल्याकडे नॅचरल पॉलिमर आहे रबर, तर नॅचरल जो आपल्याला मिळतो रबर, इट इज ऑप्टेन इन द फॉर्म ऑफ कोलायडल डिस्पर्शन, आणि त्याच्यामध्ये जास्त इलास्टिक प्रॉपर्टीज नसतात. मग त्याच्यामध्ये इलास्टिक प्रॉपर्टी इन्हान्स करायच्यात. मग नॅचरल रबरमध्ये इलास्टिक प्रॉपर्टी इन्हान्स करायच्यात. नॅचरल आपल्याकडे जे कॉटन आहे त्याची टेन्साईल स्ट्रेंथ इन्हान्स करायची. दॅट मीन्स आय एम टॉकिंग अबाउट इन्हान्सिंग द मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिमर्स, दोज आर ऑप्टेन फ्रॉम नॅचरल ओरिजिन. And these mechanical properties of natural polymers is enhanced by carrying out some chemical actions on those natural polymers. And the resultant polymer often, after we carry out chemical action on a natural polymer, that polymer is called as semi-synthetic polymer. So here what I have written, certain properties of natural polymers. Certain properties of natural polymer means its tensile strength, toughness, elasticity, etc. are enhanced by chemical action on them, and the resultant polymer which is obtained by chemical action on them is known as semi-synthetic polymer. It is known as semi-synthetic polymers. So you have to remember these names of semi-synthetic polymers. Now we know that cellulose is a natural polymer. Cellulose is a natural polymer, and then the mechanical properties of cellulose are enhanced by carrying out certain reactions. So finally we get cellulose nitrate as a semi-synthetic polymer, cellulose acetate, viscous rayon, cuproammonium rayon, vulcanized rubber. So all these are semi-synthetic polymers. And then we have uses of those semi-synthetic polymers as written in our textbook. ते बळा युजेस काही मी तुम्हाला सांगून जास्त काही वेळ घालवणार नाही, सगळं तर स्क्रीनवरती दिसतंच तुम्हाला. अँड दीज युजेस आर डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम टेक्स्टबुक. आता आपण मनाची युजेस जर लिहिले, स्पेशली महाराष्ट्र बोर्डमध्ये आपल्याकडे, तुम्हाला माहिती आपल्या मनाचं काही अलाउड नसतं. डेफिनेशन सुद्धा आपण मनाची लिहू शकत नाही. इट मस्ट बी कॉपीड फ्रॉम अ टेक्स्टबुक. पण आपण जरी एक्स्ट्रा युजेस लिहिले पॉलिमरची, तरी ते पकडत नाहीत की हे युजेस आहेत. दे वॉन्ट द टेक्स्टबुक युजेस, की टेक्स्टबुकमध्ये काय लिहिलेत तुमच्याकडे, तर बस टेक्स्टबुकमध्ये जे युजेस लिहिलेत दोज आर डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम द टेक्स्टबुक. काही एक्स्ट्रा त्याच्यामध्ये लॉजिक लावलं नाही मी. चलो, लेट्स टेक अ थर्ड एक्झाम्पल, थर्ड टाइप ऑफ polymer on the basis of source. Now the third type is man-made polymer, artificial polymer, or it is also known as synthetic polymers. These are man-made polymers, those are synthesized in laboratory. म्हणजे आपण जे काही लॅबोरेटरीमध्ये सिंथेसाइज करणार आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्समध्ये सिंथेसाइज करणार आहे, आपल्या काही फॅक्टरीज असेल त्याच्यामध्ये जे काही पॉलिमर्स आपण सिंथेसाइज करणार आहे, दोज मॅन-मेड पॉलिमर्स आर कॉल्ड ॲज सिंथेसाइज पॉलिमर्स. अँड मेजॉरिटी ऑफ whatever the type of plastics, काय म्हणत आपण, clothes we are using, almost all of them are man-made polymers. आता मोबाईल्स आहेत तुमच्याकडे, मोबाईलमध्ये प्लास्टिक आहे, प्लास्टिक इज अ मॅन-मेड पॉलिमर. क्लोथ्स आहेत आपल्याकडे, आपण म्हणूयात की पॉलिस्टरचा क्लोथ आहे आपल्याकडे, पॉलिस्टर.
टेरिलिन, दोज आर ऑल्सो मॅनमेड पॉलिमर्स. ते काही मॅनमेड पॉलिमरचे एक्झाम्पल्स आहेत तुमच्याकडे. पॉलिथिन बॅग्स, पॉलिथिन बॉटल्स, पीव्हीसी, पॉलिव्हिनिल क्लोराइड, जे पण आपण काही इन्सुलेशनसाठी वापरतोय, पाईप्ससाठी वापरतोय, ॲग्रिगेशन पाईप्स असू देत, इरिगेशनच्या पाईप्स असू देत, त्याच्यामध्ये ज्या रिजिड पाईप्स असतात, रिजिड. नाउ व्हेन आय से pipe is made up of different type of polymers. Pipe can be made up of high density polyethylene, pipe can be made up of polypropylene, pipe can be made up of PVC. तर एखादा युसेज आला पाईप की दॅट डझंट मीन पाईप इज ओनली मेड अप ऑफ दॅट व्हॉट वी से HDP, हाय डेन्सिटी पॉलिइथिलीन. पाईपचं मटेरियल बाळा काही असू शकतं. इट्स हार्डनेस, स्टिफनेस त्याच्यावरती डिपेंडेंट असतं की आपण पॉलिमर कुठला यूज करणार. सो लेट्स डू नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ दोज युजेस. नाउ लेट्स टेक एक्झाम्पल्स ऑफ मॅनमेड पॉलिमर्स. सो पॉलिथिन, पॉलिइस्ट्रीन, PVC, टेफ्लॉन, नायलॉन, स्टेरिलिन, सिंथेटिक रबर्स. देन वी हॅव बेकलाइट, युरिया फॉर्माल्डिहाइड polymer, melamine formaldehyde resin, or all those are man-made polymers, synthetic polymers. So on the basis of source of polymer, we classified polymers into three types. We classified polymers as a natural polymer, then as synthetic polymers, and then semi-synthetic polymers. Those are actually natural polymers whose mechanical properties are enhanced by carrying out some chemical action on those natural polymers. Now, the second type of classification. The second type of classification is classification of polymers based on their structure. Based on their structure means की आतमध्ये ज्या काही polymeric chains. See, when I say polymer does not mean I am talking about a single molecule. When I say polymer, I am talking as a bulk. When I say bulk, suppose आपण म्हणूयात की हे प्लास्टिकचा पेन आहे आपल्याकडे. सपोज आपल्याकडे प्लास्टिकचा पेन आहे, तर मला एक सिंगल मॉलिक्यूल नाही. इट इज मेड अप ऑफ अ पॉलिमर. येस, ॲब्सोल्युटली, प्लास्टिक इज अ पॉलिमर. पण याच्यामध्ये काय बघा, ह्याच्यामध्ये डिफरंट पॉलिमेरिक चेन्स आहेत. पॉलिमेरिक चेन्स म्हणजे डिफरंट पॉलिमेरिक मॉलिक्युल्स आहेत. दोज आर बिगर मॉलिक्युल्स, अँड दोज बिगर मॉलिक्युल्स आर पॅक्ड ओव्हर वन अनदर टू फॉर्म दिस सॉलिड. त्यांनी हा सॉलिड बनवला. सो वेन वी से स्ट्रक्चर, की बघा पॉलिमरचं स्ट्रक्चर काय आतमध्ये, की पॉलिमर लिनियर आहे, पॉलिमर ब्रांच्ड आहे, पॉलिमरमध्ये एक्सटेन्सिव्ह ब्रांचिंग आहे, वेगवेगळ्या चेन्स एकमेकांना अटॅच आहेत, पॉलिमेरिक चेन्स. तर त्याच्यावरती बेस्ड आपल्याकडे 3 टाईपमध्ये आपण क्लासिफिकेशन केलंय ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी क्लासिफाय दीज पॉलिमर्स ॲज लिनियर पॉलिमर और स्ट्रेट चेन पॉलिमर. जसं आपण बघा अल्केन्स क्लासिफाय केले, स्ट्रेट चेन अल्केन, ब्रांच्ड अल्केन, एक्झॅक्टली सिमिलर इकडे करतोय आपण, की वी आर क्लासिफाईंग पॉलिमर ॲज अ लिनियर पॉलिमर. सी, ॲज अ लिनियर पॉलिमर, स्ट्रेट चेन पॉलिमर, or as a branched polymer. And then we have cross-linked polymer or network polymer. That means a 3-dimensional polymer, cross-linked or network polymer. So let's go one by one. So classification on the basis of structure, in which the first type is linear polymer or a स्ट्रेट चेन पॉलिमर. आणि लिनियर पॉलिमर म्हणलं की आपल्याला कळतानाच कळतंय बाळा की लिनियर पॉलिमर म्हणजे आपल्याला कळतंय की आपल्याकडे जो बिगर मॉलिक्यूल आहे त्याची अशी एक चेन असेल, म्हणजे हा एक बिगर मॉलिक्यूल असेल विदाउट ब्रांचेस, की एक बिगर मॉलिक्यूल की ज्याला साईड चेन्स नाहीयेत, ज्याला ब्रांचेस नाहीयेत. सच पॉलिमर्स आर कॉल्ड ॲज लिनियर पॉलिमर्स और स्ट्रेट चेन पॉलिमर्स. तर बघा इकडे डेफिनेशन मध्ये मी लिहिलंच आहे की इन दीज पॉलिमर्स large number of monomer units are joined together to form long continuous linear chain. So here branching is upset. तर आपल्याकडे काय असतील बाळा की लॉंगर चेन्स असतील, अशा पॉलिमेरिक चेन्स. तर बाळा ही एक फर्स्ट पॉलिमेरिक चेन आहे आपल्याकडे, एक फर्स्ट पॉलिमेरिक चेन आहे. ही मी सेकंड पॉलिमेरिक चेन ड्रॉ केली. अजून एक आपण म्हणत की एक थर्ड पॉलिमेरिक चेन ड्रॉ केली. अजून एक आपण म्हणत की एक फोर्थ पॉलिमेरिक चेन ड्रॉ केली. तर आपल्याकडे 4 पॉलिमेरिक चेन्स आहेत सध्या. हे आपल्याकडे एक फर्स्ट पॉलिमेरिक चेन आहे, सेकंड पॉलिमेरिक चेन आहे, थर्ड पॉलिमेरिक चेन आहे आणि फोर्थ पॉलिमेरिक चेन आहे. तर आता ब्रांचिंग नसल्यामुळे काय होतंय बघ की पॉलिमर्समध्ये जर ब्रांचेस नसतील तर ह्या ज्या काही पॉलिमेरिक चेन्स आहेत, अशा लिनियर पॉलिमेरिक चेन्स, त्या एकदम एकमेकांच्या जवळ आपण त्यांना स्टॅक करू शकतो, एकमेकांवरती स्टॅक करू शकतो. म्हणजे काय की त्यांचं जे पॅकिंग होणार आहे सॉलिड फॉर्म करायला,
की ह्या चेन्स एकमेकांना अटॅच झाल्या, म्हणजे एकमेकांमध्ये अट्रॅक्शन असेल चेनमध्ये, तर ह्या चेन एकमेकांच्या जास्त जवळ येणार आहेत, कारण यांच्यामध्ये काय नाहीये, कसलंच ब्रांचिंग नाहीये. तर पुढे पण काय म्हणतो बघ, ड्यू टू अब्सेन्स ऑफ ब्रांचिंग, ड्यू टू अब्सेन्स ऑफ ब्रांचिंग, फार महत्वाचं आहे, ड्यू टू अब्सेन्स ऑफ ब्रांचिंग द पॉलिमर चेन्स कॅन बी स्टॅक्ड ओव्हर इच अदर टू फॉर्म क्लोजली पॅक्ड स्ट्रक्चर. क्लोजली पॅक्ड म्हणजे ह्या ज्या चेन्स आहेत त्या एकमेकांच्या जास्त जवळ येणार आहेत, आणि जेवढ्या जवळ येणार तेवढे बाळा इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस स्ट्रॉंगर चेन मधले, आणि जेवढे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस स्ट्रॉंगर होणार मग काय होणार बाळा, मग त्याच्या प्रॉपर्टीज इन्हान्स होणार. कुठल्या प्रॉपर्टीज? हेन्स लिनियर पॉलिमर्स हॅव हाय मेल्टिंग पॉइंट, हाय डेन्सिटी अँड हाय टेन्साइल स्ट्रेन कम्पेअर्ड टू ब्रांच्ड पॉलिमर. हे स्टेटमेंट बाळा प्रचंड महत्वाचं. हे जे स्टेटमेंट आता तुला दिसतं इकडे याच्यामध्ये, की हे जे स्ट्रक्चर आपल्याकडे आलं की ड्यू टू अब्सेन्स ऑफ ब्रांचिंग, ड्यू टू absence of branching the polymeric chains are closely packed structure, they have closely packed structure, and hence linear polymers, हे फार महत्वाचं बघा, hence linear polymers have high melting point, high density and high tensile strength compared to branched polymers, compared to branched polymers. आता ब्रांच पॉलिमर्स बघूयात. ब्रांच पॉलिमर म्हणजे द नेम ऑफ पॉलिमर इटसेल्फ सजेस्ट देयर आर ब्रांचेस. So we have a main chain of a polymer, bigger molecule. We have a main chain of bigger molecule, and to that main chain, number of side chains are attached. So in branch polymer, let's look at the definition. In these polymers, large number of monomer units are attached to one another to form a long continuous chain. तर लिनियर पॉलिमर सारखं की पॉलिमर आहे, देन देर मस्ट बी अ लॉंग कंटिन्युअस चेन, अँड टू दॅट लॉंग कंटिन्युअस चेन साईड चेन्स आर अटॅच्ड. टू दॅट लॉंग कंटिन्युअस चेन साईड चेन्स आर अटॅच्ड. म्हणजे आपण म्हणूयात बाळा की ही एक आपल्याकडे चेन आहे, पॉलिमेरिक चेन, आणि या पॉलिमेरिक चेनला ठराविक इंटरवलला आपल्याकडे काय असतील, ब्रांचेस असतील. ठराविक इंटरवलला काय असतील, त्याच्याकडे ब्रांचेस असतील. दोन ब्रांचेस आर कॉल्ड ॲज साईड चेन्स. तर हे जे आपल्याकडे दिसतंय, इट इज अ मेन चेन, अँड टू दॅट मेन चेन दिस साईड चेन्स आर अटॅच्ड. अँड नाव ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ दिस साईड चेन्स, ह्या साईड चेन्स असल्यामुळे बाळा आता डिफरंट ज्या पॉलिमेरिक चेन्स आहेत त्या एकमेकांच्या जास्त जवळ नाहीत येऊ शकत. का? आता स्टेरिकल हिंड्रन्स क्रिएट होणार आहे बाळा. तर आता ड्यू टू दिस ब्रांचिंग, ह्या ज्या आपल्याकडे काही पॉलिमेरिक चेन्स आहेत त्यांचं क्लोजली पॅकिंग होणार नाही, त्यांच्यामध्ये काय स्पेस येणार आहे. हे जे दिसतंय तुम्हाला मध्ये मध्ये जास्त एम्प्टी स्पेस येणार आहे. हे जे स्पेस दिसतंय आपण म्हणतो एम्प्टी स्पेस, आणि ह्या एम्प्टी स्पेसमुळे बाळा क्लोज पॅकिंग होणार नाही पॉलिमेरिक चेन्स. म्हणून काय म्हणलंय बघ पुढे, आपण इकडे पुढे काय म्हणलंय बघ, ड्यू टू ब्रांचिंग these polymeric chains cannot be packed efficiently. म्हणजे ही जी आपल्याकडे फर्स्ट चेन आहे, ही आपल्याकडे सेकंड चेन आहे, आणि दीज आपल्याकडे थर्ड चेन आहेत. सेपरेट चेन्स आहेत, आणि ह्या ज्या सेपरेट चेन्स आहेत त्या जास्त एकमेकांच्या जवळ नाही येतात. मध्ये काय राहतंय, एम्प्टी स्पेस राहते. तर हे इफिशियंट पॅकिंग नाही सॉलिडचं. आणि ज्यावेळेस सॉलिडमध्ये इफिशियंट पॅकिंग नसेल, ज्यावेळेस बाळा सॉलिडमध्ये इफिशियंट पॅकिंग नसेल त्यावेळेस काय होतंय, branch polymers have low melting point, low density and low tensile strain than linear polymers. तर हे महत्वाचं. मग आता ब्रांच पॉलिमर कोण बनवेल, लिनियर पॉलिमर कोण बनवतं बाळा, जनरली की जे अल्किनचे डेरिव्हेटिव्हज आहेत आणि ज्यांच्यामध्ये ब्रांचेस नाहीयेत. काय बाबा, की ज्यांच्यामध्ये ब्रांचेस नाहीयेत आणि जे अल्किनची डेरिव्हेटिव्हज आहेत, सिंपल आणि ज्यांच्यामध्ये ब्रांचेस नाहीयेत. लाईक लिनियर पॉलिमर म्हणलं तर आपण म्हणूयात काय म्हणणार आपण, PVC, पॉलीॲक्रिलोनायट्राइल, पॉलीविनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन, दोज आर कॉल्ड ॲज लिनियर पॉलिमर्स. त्यांना आपण लिनियर पॉलिमर्स म्हणतोय. इकडे एक्झाम्पल नाहीये, पण ठीक आहे. लिनियर पॉलिमर म्हणजे आपण काय म्हणतोय, फॉर एक्झाम्पल लिनियर पॉलिमरमध्ये बाळा फॉर एक्झाम्पल PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड, देन polyacrylonitrile is a linear polymer. Polyacrylonitrile is a linear polymer. Then we have PVC, polyacrylonitrile, we have Teflon.
टेफ्लॉन. टेफ्लॉन मीन्स पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन. टेफ्लॉन कोटिंग, टेफ्लॉन पॅन्स, टेफ्लॉन पॅन्स वगैरे आपण विकत घेतो. टेफ्लॉन काय म्हणणार आपण, टेफ्लॉनचे कोटिंग असलेले आपण युटेन्सिल्स विकत घेतो. तर बाळा ते टेफ्लॉन. टेफ्लॉन. देन वी हॅव नायलॉन. नायलॉन मध्ये पण बाळा ब्रांचिंग नसते. इट इज अ लिनियर पॉलिमर. पुढे जाऊयात. ब्रांच पॉलिमर्स. मग ब्रांच पॉलिमर्समध्ये काही एक्झाम्पल्स दिले आहेत बघ इकडे, की LDP लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन. पॉलिइथिलीन दोन टाईपमध्ये असतो, लो डेन्सिटी, हाय डेन्सिटी. आणि जस्ट आत्ताच आपण इकडे लिहिलं बाळा की लो डेन्सिटी मीन्स ब्रांच्ड पॉलिमर. आणि आपण काय म्हणलं की वेन वी से हाय डेन्सिटी इट इज अ लिनियर पॉलिमर. तर पॉलिइथिलीन बाळा दोन टाईपचे असतात, हाय डेन्सिटी पॉलिइथिलीन, लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन. तर जो लो डेन्सिटीवाला असेल, लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन, इट इज अ हायली ब्रांच्ड पॉलिमर. आणि ब्रांचेस आहेत त्याच्यामध्ये, म्हणून तो बाळा काय लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन आहे. असू दे, लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन. पॉलीप्रॉपिलीन. पॉलीप्रॉपिलीनमध्ये बाळा मोनोमर म्हणजे ब्रांच असते. हे मिथिल ब्रांच. ज्यावेळेस आपण प्रॉपिलीन बघूयात पुढे, हा मोनोमर आपण घेणारच आहे पुढे पॉलीप्रॉपिलीनमध्ये. त्यावेळेस बघूयात आपण की त्याच्यामध्येच ब्रांच आहे, मोनोमरमध्येच. मग मेन जो पॉलिमर क्रिएट होणार आहे त्याच्यामध्ये ब्रांच हे असणारच. देन वी हॅव ABS प्लास्टिक. ABS प्लास्टिक. ABS प्लास्टिक म्हणजे बाळा हे कॉम्बिनेशन आहे आपल्याकडे, म्हणजे हेच कोणाच आपल्याकडे ॲसिटोनायट्रायल, ब्युटाडाईन आणि स्टायरीन, त्यांचं कॉम्बिनेशन. ॲसिटोनायट्रायल नाही आपल्याकडे, हा कोण CH2 ॲक्रिलोनायट्रायल. ॲक्रिलोनायट्रायल, ब्युटाडाईन आणि स्टायरीन, त्यांचं कॉम्बिनेशन घेणारच आहे मी लगेच लेक्चरमध्ये पुढे. चलो, तर एक आम्हाला काय कळलं बाबा की ज्या वेळेस ह्या चेनचं पॅकिंग होणार आहे, इट इज नॉट अ क्लोजली पॅक्ड स्ट्रक्चर. आणि त्याच्यामुळे काय, याच्यामध्ये एम्प्टी स्पेसेस असतील, याची डेन्सिटी कमी असेल, मेल्टिंग पॉईंट कमी असेल आणि मग टेन्साईल स्ट्रेंथ पण कमी असेल. पुढे याच्यावरच आपण म्हणलं की मोनोमर्स हॅव्हिंग 3 or more functional groups or those already having side chains. म्हणजे कुणासारखं झालं, पॉलीप्रॉपिलीन. की पॉलीप्रॉपिलीनमध्ये मोनोमर्समध्ये साईड चेन आहेत आणि मोनोमर्समध्ये साईड चेन आहेत, मोनोमर्समध्येच ब्रांचेस आहेत, म्हणून रिझल्टंट पॉलिमरमध्ये पण ब्रांचेस आल्या. किंवा आपण काय म्हणतोय, पॉलीफंक्शनल पॉलिमर, की एक मॉलिक्यूल आहे आणि एका मॉलिक्यूलमध्ये 3 फंक्शनल ग्रुप्स आहेत. मग बाळा कुठल्या पण फंक्शनल ग्रुपनी तो दुसऱ्या मॉलिक्यूलला अटॅच होऊ शकतो. तर जेवढ्या फंक्शनल ग्रुपनी तो अटॅच होत राहणार तेवढ्या आतमध्ये ब्रांचेस क्रिएट होत राहणार आणि मग आपल्याकडे फॉर्म होणार ब्रांच पॉलिमर. सो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिमर वी क्लासिफाइड पॉलिमर ॲज अ लिनियर पॉलिमर, then we classified as a branch polymer, and the last one on the basis of structure is cross-linked polymer. It is also known as network polymer, or it is also known as three-dimensional polymer. Three-dimensional polymer, that means it is a single chain. की जो जायंट मॉलिक्यूल, म्हणजे जसं आपल्याकडे डायमंडचं स्ट्रक्चर आहे, जसं आपल्याकडे सिलिकॉन कार्बाइडचं स्ट्रक्चर आहे, की इट इज अ जायंट मॉलिक्यूल, बिगर मॉलिक्यूल, की एकच मॉलिक्यूल. म्हणजे आता होतं काय की आपल्याकडे ज्या डिफरंट पॉलिमेरिक चेन्स आहेत, आपल्याकडे ज्या काही डिफरंट पॉलिमेरिक चेन्स आहेत, आपण म्हणा ही एक पॉलिमेरिक चेन आहे, ही एक अनादर पॉलिमेरिक चेन आहे, ही एक पॉलिमेरिक चेन आहे आणि ही एक पॉलिमेरिक चेन आहे. आता ह्या ज्या डिफरंट पॉलिमेरिक चेन्स आहेत, ह्या डिफरंट पॉलिमेरिक चेन्समध्येच बाळा काय होतं, ह्या ज्या डिफरंट पॉलिमेरिक चेन्स आहेत आपल्याकडे, ह्या चेन्समध्येच मध्ये क्रिएट होतं बाळा क्रॉस लिंकिंग. याच्यामध्ये काय क्रिएट होतंय, मध्येच क्रॉस लिंकिंग, म्हणजे कोव्हॅलंट बॉन्ड्स तयार होतात. ह्या दोन चेनमध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म झाला. ह्या दोन चेनमध्ये आफ्टर सर्टन इंटरवल यांच्यामध्ये काय क्रिएट झाले, बॉन्ड्स क्रिएट झाले. आणि हे जे बॉन्ड्स आहेत, दोज बॉन्ड्स आर कॉल्ड ॲज क्रॉस लिंक्स. ह्या काय क्रिएट झाल्या बाळा, क्रॉस लिंक्स क्रिएट झाल्या. तिथं लिहिलंय बघ, इन दिस पॉलिमर्स डिफरंट पॉलिमेरिक चेन्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. सो first chain, second chain, third chain and fourth chain, and these chains are attached to one another via these bonds, these covalent bonds. तर ह्या कोव्हॅलंट बॉन्ड्समुळे काय झालं बाळा, आता हा सगळा जे चेन्स आहेत त्या ॲज अ सिंगल मॉलिक्यूल म्हणून ऍक्ट झाला, एक मोठा मॉलिक्यूल, जायंट मॉलिक्यूल. आपण काय म्हणतोय, in these polymers different polymeric chains are linked to one another by a covalent bond which results in a formation of a three-dimensional network solid. त्या ब्रांचेस आहेत, ह्या ब्रांचेस ज्या आहेत बाळा, ब्रांचेस म्हणण्यापेक्षा क्रॉस लिंक्स, ह्या ज्या क्रिएट झाल्यात मध्ये, दोज आर कॉल्ड ॲज क्रॉस लिंक्स. दोज आर कॉल्ड ॲज क्रॉस लिंक्स.
आणि या क्रॉसलिंक्समुळे काय झालं, क्रॉसलिंक्समुळे सगळ्या ज्या पॉलिमेरिक चेन्स आहेत एकमेकांना अटॅच झाल्या अँड रिझल्टेड इन अ फॉर्मेशन ऑफ 3 डायमेन्शनल नेटवर्क सॉलिड. तर बाळा अशा टाईपचे जे आहेत आपल्याकडे पुढे पॉलिमर्स, दोज आर बेकलाइट, देन मेलामाइन. ए मेलामाइन इज नॉट अ पॉलिमर. सी व्हेन आय से मेलामाइन, मेलामाइन इज अ मॉलिक्यूल and when melamine reacts with formaldehyde it forms melamine formaldehyde resin. So actually the name should be, इथे बाळा ऍक्च्युली नेम आपल्याकडे काय होत पाहिजे होतं, मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड. इथे जे नेम आहे ते आपल्याकडे पाहिजे होतं मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड रेझिन. रेझिन म्हणा किंवा पॉलिमर म्हणा काही फरक पडत नाही, मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड रेझिन. आणि बाळा हे जे अशा टाईपचं लेक्चर इथे घेतोय तुमचं, ह्याच नोट्स मी डायरेक्ट आत्ता मी ज्याच्यावरती लिहितोय आहे तसंच मी तुम्हाला PDF सेंड करणार आहे. त्यामुळे एक्स्ट्रा परत नोट्स काही करायची याची काही गरज नाही, एकदम सिम्पल आहे आणि याच्यामध्ये मी सगळं कव्हर केलंय. त्यामुळे तेवढा तुला ताप वाचलाय. फक्त तू काय कर, नीट लक्ष देऊन ऐक, सगळं स्क्रीनवरती नीट बघ आणि नीट ऐक आणि प्रॅक्टिस कर. ह्याचं नाही हे ड्रॉ करायचं ज्यावेळेस आपल्या पॉलिमरच्या रिॲक्शन्स येतील. रिॲक्शन्स अगदी छोट्या छोट्या असतात, काही मेकॅनिझम नाहीये. मला माहित आहे तुम्ही अल्किल हॅलाइड टू नायट्रोजन कंपाऊंड ते माहिती आहे आपल्याला की पूर्ण आपली काय झाली आहे ती अवस्था. ह्याच्यामध्ये तसं नाही बाळा, सिंपल रिॲक्शन्स आहेत. मोनोमर असेल लक्षात तर पॉलिमर एकदम इझिली बनवतो आपण. तर त्या रिॲक्शन्स फक्त एका पेपरवरती लिही तू, सगळ्यांनी साईडला त्यांचे युजेस, बास संपलं तुझं. आणि त्या प्रत्येक मोनोमरच्या खाली लिहायचं की तो काय आहे, तो कुठल्या टाईपचा पॉलिमर आहे, म्हणजे क्लासिफिकेशनमध्ये कशामध्ये बसतं, बस त्याच्यावरती बेस्ड येतात MCQ. चलो तो पुढे जाऊयात. हे संपलं आपलं बाळा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. आणि एक्झाम्पल्स बेकलाइट, मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड, युरिया फॉर्माल्डिहाइड, देन वल्कनाइज्ड रबर ही इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलिमर. नाव द इम्पॉर्टंट क्लासिफिकेशन. हे जे क्लासिफिकेशन आहे बाळा, इट इज इम्पॉर्टंट क्लासिफिकेशन. हे इम्पॉर्टंट क्लासिफिकेशन आहे. Classification based on intermolecular forces. Now in reality we have to use this polymer in a day-to-day life. की सपोज आपण जर एखादा क्लोथ घेतोय, हा आपल्याकडे क्लोथ आहे, हा घातला आपण, घरातनं बाहेर येऊन टार दिशेने फाटला. इट इज नॉट मेड अप ऑफ रूपा. रूपा ये तो तुम्हारी नहीं फटेगी. अक्षय कुमारचं बघतो आपण, माझी कधीही फाटत नाही. त्याला बसवा एकदा जेईला, एकदा त्याला बसवा जेईला आणि येऊ द्या काही घालून यायचंय ते त्याला. बघूयात आपण काय होतंय. असं जाऊ दे, ते नाही. फटायचा विषय कुठून आला, हा फटायचा विषय काय आला बघा. तर पॉलिमर जो आपल्याकडे आहे, पॉलिमर आपण म्हणत की क्लोथ्स आर फायबर्स आर नथिंग बट पॉलिमर्स. आणि मग पॉलिमरमध्ये जर स्ट्रेंथच नसेल, आपण हे घातलं आणि फटून गेला सगळा क्लोथ, तर बाळा मग अवघड होईल ना रस्त्यावरती आपलं. मग बाळा आपल्याकडे हे जे क्लोथ्स वगैरे त्यांची युटिलिटी म्हणजे त्यांची टेन्साईल स्ट्रेंथ किती आहे, त्याच्यामध्ये इलास्टिसिटी किती आहे, की एखादा रबर यूज करायचा आपल्याला, तो रबर आपण स्ट्रेच केला आणि टक दिशून तुटून गेला. मग आता ह्या जे काही प्रॉपर्टीज आहेत बाळा, इथे लिहिलं बघ मी की द युटिलिटी ऑर युसेज, युटिलिटी म्हणजेच युसेज डे टू डे लाईफमध्ये, द युसेज ऑफ पॉलिमर डिपेंड्स ऑन इट्स मेकॅनिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज. And most of the mechanical properties of polymer depends on strength of intermolecular forces between the polymeric chains. की सपोज माझ्याकडे एक पॉलिमर आहे हा, आणि हा पॉलिमरची आता टेन्साईल स्ट्रेंथ किती आहे, इलास्टिसिटी किती आहे, हे कशावरती डिपेंडंट आहे. तर ह्या ज्या चेन्स आपण इथे ड्रॉ केल्या आहेत, त्या चेन्समध्ये कुठल्या टाईपचं अट्रॅक्शन आहे, किती स्ट्रॉंगर टाईपचं अट्रॅक्शन आहे, त्याच्यावरती डिपेंडंट आहे यांच्या मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज. की आपण म्हणत की यांच्यामध्ये क्रॉस लिंकच नाही कसलीच. यांच्यामध्ये जर कसलीच क्रॉस लिंक नसेल बाळा, तर हे बाळा ओरिजिनल शेपला येणारच नाहीत माघारी, म्हणजे यांच्यामध्ये इलास्टिसिटीच नसेल. तर हे वेगवेगळे जे काही युसेज आहेत, की तो किती इलास्टिक आहे, किती त्याची टफनेस आहे, किती त्याची टेन्साईल स्ट्रेंथ आहे, की त्याला किती ओढला आपण तरी तो तुटत नाहीये. तर ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत, ऑल दोज थिंग्स डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. हेन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस polymers are classified into 4 types. Polymers are classified as elastomers, then fibers, then thermoplastics, and finally thermosetting polymers. थोडा पहिले एक्झाम्पल घेऊयात आपण इलास्टोमर.
नावामध्येच येते बाळा इलास्टिक, की हा इलास्टिक आहे. आपण इलास्टिक कधी म्हणतो बाळा, की ज्यावेळेस त्याला आपण स्ट्रेच करू शकतो आणि वेन वी रिलीज द एक्सटर्नल फोर्स द ओरिजिनल शेप ऑफ दॅट पॉलिमर इज रिगेन्ड. म्हणजे एखादा आपल्याकडे पॉलिमर आहे, तो पॉलिमर आपण त्याच्यावरती एक्सटर्नल शेअर फोर्स अप्लाय केला की तो स्ट्रेच होईल आणि तो फोर्स आपण रिलीज केला की तो जो पॉलिमर आहे त्याच्या ओरिजिनल शेपला माघारी जाईल. इट इज कॉल्ड ॲज इलास्टिक प्रॉपर्टी. मग अशी इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्या पॉलिमरमध्ये, दोज पॉलिमर्स आर कॉल्ड ॲज इलास्टोमर्स. त्यांना आपण काय म्हणतो बाळा, वी आर कॉलिंग देम ॲज इलास्टोमर्स. मग सगळ्यात महत्वाचं काय याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं बघ आपल्याला, तर काय काय, इन these polymers the intermolecular forces of attraction between polymeric chains are the weakest. हे एमसीक्यू मध्ये येतं बाळा. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन इन इलास्टोमर इज द weakest. And due to that weakest intermolecular forces we are able to stretch the polymer. आता हा पेन आहे बाळा, तर पेन नाही स्ट्रेच करू शकत आपण. खात बाळा याच्यामध्ये ज्या पॉलिमेरिक चेन्स आहेत यांच्यामध्ये स्ट्रॉंगर अट्रॅक्शन आहे. पण तोच जर आपण रबर घेतला, तर रबर आपण इझिली काय करू शकतो, स्ट्रेच. म्हणून बाळा इथे काय म्हणलंय, द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस बिटवीन द पॉलिमेरिक चेन्स ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ पॉलिमर्स इज द वीकेस्ट टाइप. वॅन्डरवॉल फोर्सेस, dispersion forces, weaker dipole interaction, weaker dispersion forces, weaker dipole interaction is present in elastomers. And due to that weaker intermolecular forces, such polymers are stretched by application of force. मग आता स्ट्रेच तर झाले फोर्सचं ऍप्लिकेशन करून. मग आता बाळा ह्या पॉलिमर्समध्ये अजून काय, तर बाळा ह्या पॉलिमर्समध्ये अजून काय बघ, इन दीज पॉलिमर्स, ते लिहिलंय बघ आपण, इन दीज पॉलिमर्स फ्यू क्रॉसलिंक्स आर ऑल्सो प्रेझेंट. की ह्या ज्या पॉलिमेरिक चेन्स आहेत आपल्याकडे वेगवेगळ्या, की ज्यांच्यामध्ये वीकर टाईपची इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आहेत, यांच्यामध्ये फ्यू क्रॉसलिंक्स, जास्त नाहीत. जास्त क्रॉसलिंक्स आल्या बाळा की तो नेटवर्क सॉलिड बनतो, त्याचा हार्डनेस वाढतो. फ्यू क्रॉसलिंक्स आर प्रेझेंट म्हणजे अतिशय कमी यांच्यामध्ये काय क्रॉसलिंक्स आहेत. अँड दोज क्रॉसलिंक्स हेल्प्स the stretched polymer to regain its original shape when the external force is removed. की यांच्यामध्ये एक वीकर फोर्सेस आहेत आणि वरून ह्या पॉलिमरच्या ज्या पॉलिमेरिक चेन्स आहेत त्यांच्यामध्ये काय बाळा, मध्ये मध्ये क्रॉसलिंक्स आहेत थोड्या. आणि ह्या क्रॉसलिंक्स काय करतात की आपण जो फोर्स अप्लाय केलाय पॉलिमरवरती की ज्याच्यामुळे तो स्ट्रेच झालाय, तो फोर्स रिलीज केला की ह्या क्रॉसलिंक्समुळे तो जो आपला पॉलिमर आहे तो ओरिजिनल शेपला माघारी येतोय. म्हणून तर बाळा हे इलास्टिक नेचरचे झालं. पुढे म्हणलंच आहे बघ, हेन्स दिस पॉलिमर्स आर नोन ॲज इलास्टोमर्स. का तर त्यांच्यामध्ये इलास्टिक प्रॉपर्टी आहे. आणि मग आपल्याकडे काही एक्झाम्पल्स आहेत. वल्कनाइज रबर. नाव दिस वन इज अ सेमी सिंथेटिक रबर, वल्कनाइज रबर. आणि मग हे पुढचे जे आहेत बाळा, दीज आर आर्टिफिशियल रबर्स. बुना एस, बुना एन, निओप्रिन. पुढे आपण डिटेलमध्ये बघणार आहे सगळे. ते बाळा नेम्स लक्षात ठेवायचे, ते एमसीक्यू मध्ये ते येतं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलास्टोमर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फायबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग. तर ही एक्झाम्पल्स लिहिलंच आहे वरती, इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात ठेवायचं तुम्ही. पुढे फायबर्स. फायबर्स म्हणजे आपण म्हणतो पॉलिमर्स, दोज कॅन बी युज्ड ॲज अ थ्रेड्स. टेक्स्टाईल इंडस्ट्री म्हणजे आपण म्हणत की हे जे क्लोथ्स, गार्मेंट्स यांच्यामध्ये म्हणजे आपण थ्रेड्स बनवायला जे वापरणार आहे, दोज आर कॉल्ड ॲज फायबर्स, की ज्यांचे आपण थ्रेड्स बनवू शकतो. फायबर्स. फायबर्समध्ये काय आहे बघ, सगळ्यात महत्वाचं फायबर्स आहेत तर मला टेन्साईल स्ट्रेन जास्त पाहिजे. असं नको की ठार मोकळाच डायरेक्ट मोकळं नको व्हायला. एखाद्याने जर आपल्याला मागण्याचा शर्ट वगळला, आपण बसलोय क्लासरूममध्ये आणि एखाद्याने असा मागणं आपल्याला धरला, टू, आपण काही सलमान नाही रे, आपली डायरेक्ट डिरीज बाहेर डूम, आपलं म्हणजे डायरेक्ट टू सलमान असतो. ठीक आहे, आपले पॅक्स वगैरे बाहेर येतील, पण आपलं म्हणजे माझं बोलतोय मी, तुमचं असेल माझं फॅमिली पॅक बाहेर येईल बाळा, हसतील सगळे. म्हणून जे आपल्याकडे म्हणूया थ्रेड्स आहेत, थ्रेड्समध्ये बाळा टेन्साईल स्ट्रेन जास्त पाहिजे, की ओढले तर तुटले नाहीत पाहिजेत आणि त्यांच्यावरती इझिली ऍक्शन पण झाली नाही पाहिजे. का ते आपल्याला वॉश करायचे. आपण जे असे वॉश करणार आहे जे मीडियम आहे, आपण म्हणत की वॉटरचं जे मीडियम तयार होणार आहे
की ते थोडंसं स्लाइटली ऍसिडिक, स्लाइटली बेसिक, आता डिपेंड्स, डिटर्जंट यूज करतोय, सोप यूज करतोय, सोप्स का यूज करायचे नाहीत, क्लोथ्स वॉश करायला वगैरे, ते सगळं मी 11th मध्ये घेतलंय तुमचं. आता त्याच्यावरती डिस्कशन नको. तर द्यायचे काही आपल्याकडे सोप वगैरे आहे त्याच्या याच्यावरती ऍक्शन व्हायला नको रे, फटायला नकोत लगेच 2 दिवसात. नाहीतर दिवाळी आली रे आली, उठा उठा दिवाळी आली, कपडे फटायची वेळ झाली, तसं होईल आपलं. म्हणून बाळा फायबर्स आहेत, फायबरची टेन्साईल स्ट्रेंथ जास्त पाहिजे. आणि टेन्साईल स्ट्रेंथ कधी जास्त आहे बाळा, की ज्यावेळेस इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन जास्त आहेत. इकडे काय म्हणलंय बघ, पॉलिमरिक सॉलिड्स, सो दीज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. हे तर कळलं आपल्याला की फायबर्स आहेत, दोज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. का तिकडे आपण म्हणतोय पॉलिमेरिक सॉलिड्स विच फॉर्म थ्रेड्स आर कॉल्ड ॲज फायबर्स. ते टेक्स्टबुक मधलं आपलं सेंटेन्स की पॉलिमेरिक सॉलिड्स विच फॉर्म थ्रेड्स आर कॉल्ड ॲज फायबर्स. इन दीज फायबर्स म्हणजे इन दीज पॉलिमर्स द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन आर द स्ट्रॉंगेस्ट. एकदम महत्वाचं, इन दीज पॉलिमर्स द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन आर द स्ट्रॉंगेस्ट. आणि मग स्ट्रॉंगेस्ट म्हणलं तर हे कुठल्या टाईपचं आहे बाळा, दीज इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर ऑफ द टाईप हायड्रोजन बॉन्डिंग अँड स्ट्रॉंग डायपोल इंटरॅक्शन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग प्रेझेंट इन पॉलिमर. पॉलिमरमध्ये कुठल्या टाईपचं बॉन्डिंग आहे त्याच्यावरती डिपेंडंट आहे बाळा. पॉलिमेरिक चेन्समध्ये हायड्रोजन बॉन्ड्स बनतील का पॉलिमेरिक चेन्समध्ये डायपोल टाईपचं इंटरॅक्शन असेल. तर पुढे काय म्हणलंय बघ, ड्यू टू स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस दे हॅव हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ अँड दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. अट्रॅक्शन जास्त आहे ते सॉलिड फॉर्ममध्ये, आणि म्हणून त्यांचं नेचर काय, दोज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. इन पॉलिअमाइड्स, नावच सांगते, दीज आर अमाइड्स. इन पॉलिअमाइड्स ड्यू टू लिंकेज राहिलं तिथे इन पॉलिअमाइड्स. तर पॉलिअमाइड्समध्ये बाळा अशा टाईपचं लिंकेज असतं, आपल्याला माहितीच आहे. पॉलिअमाइड्समध्ये काय असणार आहे, कार्बोनिल कार्बन, सी डबली बॉन्डेड ऑक्सिजन टू विच NH ग्रुप इज अटॅच्ड. सो पॉलिअमाइड्स, इन पॉलिअमाइड्स हे लिंकेज असेल आपल्याकडे. आणि हे जे लिंकेज आहे हे कसलं लिंकेज आहे बाळा, अमाइड लिंकेज. इन पॉलिअमाइड्स ड्यू टू अमाइड, इन पॉलिअमाइड्स ड्यू टू अमाइड म्हणजे अमाइड लिंकेज, हायड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेझेंट. म्हणजे आपल्याकडे ज्यावेळेस डिफरंट चेन्स असतील बघ, आपण म्हणत की ही एक पॉलिमेरिक चेन आहे आणि याच्यामध्ये काय, सी डबली बॉन्डेड ऑक्सिजन NH, परत इकडे एक पॉलिमेरिक चेन आहे आपल्याकडे, परत पुढे काय बाबा अशा स्टेपमध्ये काहीतरी आहे, सी डबली बॉन्डेड ऑक्सिजन आपण म्हणत NH, आणि असं चालू. ही एक पॉलिमेरिक चेन आहे. आणि सपोज आपल्याकडे दुसरी एक पॉलिमेरिक चेन आहे, इकडे आपण म्हणत सी आपण म्हणत की आपल्याकडे काही अशा टाईपची सिच्युएशन आहे, N याचा काही H अटॅच असेल कुठेतरी, आणि मग सी डबली बॉन्डेड ऑक्सिजन, परत काहीतरी अशा स्टेपमध्ये N ला एक H अटॅच, परत सी डबली बॉन्डेड ऑक्सिजन, आणि हे चालूच आहे. तर बघा ह्या अमाइड लिंकेजेस आहेत, दिसत आहेत तुला की ही जी काय आहेत अमाइड लिंकेजेस आहेत पॉलिमेरिक चेन्समध्ये. आणि मग ह्या अमाइड लिंकेजेसमुळे काय होऊ शकतं, ह्या अमाइड लिंकेजेसमुळे ह्या दोघांमध्ये फॉर्म होऊ शकतो हायड्रोजन बॉन्ड, ह्या दोघांमध्ये फॉर्म होऊ शकतो हायड्रोजन बॉन्ड. तर अशा टाईपचे जे मध्ये मध्ये बॉन्ड्स बनणार आहेत हायड्रोजन बॉन्ड्स, त्याच्यामुळे हा पॉलिमेरिक चेनमध्ये काय क्रिएट होणार आहे, एक स्ट्रॉंग अट्रॅक्शन क्रिएट होणार आहे, स्ट्रॉंग अट्रॅक्शन. बस ते काढून टाकतो मी, तुम्ही अशा टाईपमध्ये ड्रॉइंग करू शकता की पॉलिअमाइड्समध्ये काय बाळा, पॉलिअमाइड्समध्ये अमाइड लिंकेज आहे, अँड ड्यू टू दॅट अमाइड लिंकेज, हे जे अमाइड लिंकेज आता होतं आपल्याकडे, ड्यू टू दॅट अमाइड लिंकेज अमाइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हायड्रोजन बॉन्ड्स. एकदम महत्वाचं आहे की अमाइड्समध्ये काय असतं बाळा, स्ट्रॉंग हायड्रोजन बॉन्ड्स असतात. वेरॅज जर सायनो लिंकेज असेल आपल्याकडे, सायनो लिंकेज म्हणजे आपल्याला माहितीच आहे, सी ट्रिपल बॉन्ड N. सायनो लिंकेज म्हणजे आपल्याला माहिती आहे सी देन ट्रिपल बॉन्ड अँड नायट्रोजन. सायनो लिंकेज जर असेल तर स्ट्रॉंग डायपोल इंटरॅक्शन असणार आहे की पॉलिमेरिक चेनमध्ये. सायनो बॉन्ड आपल्याला माहितीच आहे, दॅट सायनो बॉन्ड कार्बन आणि नायट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह, इट अट्रॅक्ट्स इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी टुवर्ड इटसेल्फ, acquires partial negative charge, carbon will acquire partial positive charge. So CN bond in case of cyano compounds, that CN bond is a polar bond, and due to that polar bond की सपोज तुमच्याकडे फंक्शनल ग्रुप सायनो आहे पॉलिमेरिक चेनमध्ये, देन दोज पॉलिमेरिक चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉंग डायपोल इंटरॅक्शन. सपोज तुमच्याकडे ईस्टर आहे, इथे लिहिलंय बघ अजून की सपोज आपल्याकडे इन केस ऑफ पॉलिईस्टर्स
अँड पॉलीॲक्रिलोनायट्राइल. पॉलीॲक्रिलोनायट्राइलमध्ये असतं बाळा सायनो लिंकेज आणि पॉलिइस्टर्समध्ये काय असतं ईस्टर लिंकेज. ईस्टर लिंकेज आपल्याला माहिती आहे. ईस्टर लिंकेज इज सी डब्ल्यू बॉन्डेड ऑक्सिजन अँड देन ऑक्सिजन. हे ईस्टर लिंकेज आहे. तर ईस्टर लिंकेजमध्ये आपल्याला माहिती आहे की हा जो एवढा पोर्शन आहे आपल्याकडे इट इज अ पोलर पोर्शन. सो स्ट्रॉंग डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन इज प्रेझेंट इन पॉलिइस्टर्स. म्हणजे आपण याच्यावरून काय लक्षात ठेवायचं आहे बाळा, महत्वाचं एमसीक्यू साठी, की पॉलिअमाइड्समध्ये काय असतं बाळा, हायड्रोजन बॉन्ड. हे लक्षात ठेवायचं, तू लिहूनच ठेवायचं. पॉलिअमाइड्समध्ये काय असतं, हायड्रोजन बॉन्ड्स. इथे आम्हाला काय लक्षात ठेवायचंय की पॉलिअमाइड्स आहेत, पॉलिअमाइड्समध्ये असतं बाळा हायड्रोजन बॉन्ड्स. स्ट्रॉंगर टाईप ऑफ अट्रॅक्शन. पॉलिइस्टर्समध्ये काय असतं, पॉलिइस्टर्समध्ये असतं बाळा डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन, डायपोल डायपोल. आणि पॉलीॲक्रिलोनायट्राइल आहे, दोज हॅव सायनो ग्रुप, त्यांच्यामध्ये पण काय, दे आर ऑल्सो हॅव्हिंग डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन, डायपोल इंटरॅक्शन. ते झालं क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ॲज इलास्टोमर्स अँड फायबर्स. आणि मग नंतर आपल्याकडे थर्मोप्लास्टिक. थर्मो म्हणजे हीट अप्लाय करायची काहीतरी, आणि प्लास्टिक. मग आता हे महत्वाचं आहे बाळा, थर्मोप्लास्टिक आणि थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स, ह्या दोघांमधला डिफरन्स वगैरे विचारला जातो. एकदम सिंपल आहे. बघा इकडे काय थर्मोप्लास्टिक काय बघा. इन दीज पॉलिमर्स इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर नायदर टू स्ट्रॉंग ऑर टू वीक. म्हणजे इलास्टोमर्समध्ये एकदम वीकेस्ट टाईप ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस होते. फायबर्स आहेत, फायबरमध्ये स्ट्रॉंगर इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस होते. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस स्ट्रॉंगेस्ट होते, हायड्रोजन बॉन्ड्स. आता बाळा ह्या दोघांच्या मधले इंटरमिजिएट फोर्सेस आहेत, दोज आर एक्झिस्ट इन थर्मोप्लास्टिक्स. तर ते एक आपल्यासाठी महत्वाचं स्टेटमेंट आहे की दोज आर इंटरमिजिएट. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर इंटरमिजिएट बिटवीन इलास्टोमर्स अँड फायबर्स. म्हणजे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसवरती जर आपल्याला अरेंज करायला लावलं कुणी, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसवरती जर आपल्याला अरेंज करायला लावलं तर आपण काय म्हणणार, इलास्टोमर्स जे आपल्याकडे आहेत, इलास्टोमर्समध्ये बाळा सगळ्यात वीकेस्ट फोर्सेस असतील इंटरमॉलिक्युलर. त्यापेक्षा जास्त कशामध्ये असतील, थर्मोप्लास्टिक्स. आणि त्याच्यापेक्षा जास्त कशामध्ये असेल बाळा, फायबर्स. मग तुम्ही मला थर्मोसेटिंगमध्ये, थर्मोसेटिंग इज अ नेटवर्क पॉलिमर, जायंट पॉलिमर. त्यांच्यामध्ये हा इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसचा नाही बाळा. इंटर म्हणजे डिफरंट पॉलिमेरिक चेन्स, आणि वेगवेगळ्या चेन्समध्ये कुठलं अट्रॅक्शन आहे. आणि मगाशी नेटवर्कमध्ये आपण बघितलं की नेटवर्कमध्ये पॉलिमेरिक चेन्समध्ये कोव्हॅलंट बॉन्डच बनतोय. कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे तो आपण इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसमध्ये नाही घेत. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसमध्ये आपण काय घेतो, वीक वॅन्डरवॉल टाईप ऑफ फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, डायपोल इंटरॅक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरॅक्शन, इंस्टंटानियस डायपोल इंटरॅक्शन. दॅट मीन्स लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, आयन इंड्यूस डायपोल इंटरॅक्शन. आणि मग अजून एक इंटरमॉलिक्युलर फोर्समध्ये स्पेशल केस आपल्याकडे हायड्रोजन बॉन्ड्स. कोव्हॅलंट बॉन्ड्स आपण इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसमध्ये घेत नाही बाळा. म्हणून थर्मोसेटिंगमध्ये ऍक्च्युअल क्रॉस बॉन्डिंग आहे, कोव्हॅलंट बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस नाही, ते वेगळं. म्हणून ह्या तिघांमध्ये बोलतो आपण की इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसचा ट्रेंड आपल्याकडे काय, हा शॉर्टमध्ये हे लक्षात ठेवायचं एमसीक्यूसाठी. पुढे नाव दीज पॉलिमर्स, सगळ्यात महत्वाचं बाळा, सगळ्यात महत्वाचं पुढे आलं हे आपल्याकडे की दीज पॉलिमर्स सॉफ्टन. सगळ्यात महत्वाचं स्टेटमेंट काय, थर्मोप्लास्टिक्स सॉफ्टन्स ऑन हीटिंग अँड हार्डन्स ऑन कूलिंग. की हे पॉलिमर्स हीट केले की सॉफ्ट बनतात. सॉफ्ट बनले की डिफरंट कास्टमध्ये त्यांना ओतायचं. कास्ट म्हणजे मोल्ड्स, म्हणजे शेप्स. आपल्याकडे काही आयन्स कास्ट असतील किंवा वेगवेगळ्या मटेरियलनी बनवलेले कास्ट असतील. कास्ट म्हणजे काय, की ज्यांच्यामध्ये इम्प्रेशन आहे, की ज्या टाईपचा आपल्याला शेप द्यायचा आहे प्लास्टिकला, त्या टाईपचं इम्प्रेशन आहे आपल्याकडे त्या सॉलिडमध्ये. आपण म्हणत की आयर्न कास्ट आहे. तर प्लास्टिक आहे हे मेल्ट करायचं, हा पॉलिमर मेल्ट करायचा आणि त्या कास्टमध्ये टाकायचा आणि ठेवून द्यायचा. मग तो कूल बनला की हार्ड बनणार आणि तो शेप घेणार त्या कास्टचा. हे इथं लिहिलंय बाळा. दीज पॉलिमर्स सॉफ्टन्स ऑन हीटिंग अँड हार्डन्स ऑन कूलिंग. की कूल केले की हार्ड बनतात, हीट केले की सॉफ्ट बनतात. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे कॅन बी रिशेप्ड, रिमोल्डेड अगेन अँड अगेन. सो दीज कॅन बी रिसायकल्ड. सगळ्यात महत्वाचं काय बाळा, हे एक स्टेटमेंट महत्वाचं आहे की थर्मोप्लास्टिक्स आर reshaped, remolded or recycled. तुम्ही काय म्हणू शकता, or recycled.
or recycled. MCQ मध्ये तो which of the following polymer can be recycled. तर आपण बघायचं की एक्झाम्पल बाळा थर्मोप्लास्टिकचं आहे का, तो पॉलिथिन आहे का, तो पॉलीप्रॉपिलिन आहे का, तो पॉलीविनिल क्लोराइड आहे का. ही सगळी एक्झाम्पल्स आहेत बाळा कुणाची, थर्मोप्लास्टिकची. की थर्मोप्लास्टिक्स असे पॉलिमर्स आहेत ज्यांना तू हीट केलं की ते सॉफ्ट बनतात आणि कूल केलं की हार्ड बनतात. मग आपण त्यांना वेगवेगळ्या शेपमध्ये नेऊ शकतो. की जो आपल्याकडे सॉलिड आहे, हार्ड आहे, त्याला काय करायचं, हिटिंग करायचं, ते परत सॉफ्ट बनतात, परत दुसऱ्या कास्टमध्ये टाकायचं, दुसरा शेप द्यायचा, रिमोल्डेड, रिकास्टेड और रिशेप्ड. रिकास्टेड पण म्हणू शकतं कोण, तो पण शब्द आहे बाळा की दोज कॅन बी रिकास्टेड. आणि मग त्याची एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायची, ते फार महत्वाचे. एक्झाम्पल्स बाळा, एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायची. पॉलीप्रॉपिलिन, पॉलिथिन, पॉलीविनिल क्लोराइड्स, ऑल दीज आर थर्मोप्लास्टिक्स. आणि मग आता ह्यांना जे सॉफ्ट करायचंय की ह्यांचं हिटिंग केलं की हे सॉफ्ट झालं पाहिजे. ती जी त्यांची सॉफ्टनिंगची प्रॉपर्टी आहे, इट कॅन बी इन्हान्स्ड बाय ऍडिशन ऑफ सर्टन सबस्टन्सेस, दोज आर कॉल्ड ॲज प्लास्टिसायझर्स. प्लास्टिसायझर्स म्हणजे काय, जे थर्मोप्लास्टिक्स आहेत की जे हीट केले की मेल्ट होतात आणि कूल झाले की हार्ड बनतात. यांच्यामध्ये काही सर्टन सबस्टन्सेस आपण ऍड केले की त्यांच्या सॉफ्ट व्हायची टेंडन्सी इन्क्रीज होते, म्हणजे थोडी हीट केली की ते इझिली सॉफ्ट होतात. दोज आर कॉल्ड ॲज प्लास्टिसायझर्स. आणि मग ही प्लास्टिसायझरची काही एक्झाम्पल्स आहेत ती एमसीक्यू मध्ये येतात बाळा. कुठे, नीटला वगैरे. टेक्स्टबुकमध्ये तर आपल्याकडे काही नाही सीईटीला, तर सीईटीला काही एक्झाम्पल्स आपल्याला विचारणार नाहीत. ते प्लास्टिसायझर्स. Then the last one, on the basis of intermolecular forces, lastly, these polymers are classified as thermoplastic polymers. Thermoplastic polymers are actually network polymers, and these exist. These polymers are generally semi-solids or viscous fluids. की हे जे पॉलिमर्स आहेत हे सेमी सॉलिड फॉर्म मध्ये असतात. हे विस्कस फ्लुइड म्हणजे ज्यांची आपण काय म्हणतात विस्कॉसिटी जास्त आहे अशा लिक्विड फॉर्म मध्ये असतात, सेमी सॉलिड फॉर्म मध्ये असतात. त्यामुळे काय करू शकतो आपण, त्यांना कास्टमध्ये घेऊ शकतो. कास्टमध्ये म्हणजे मोल्डमध्ये, की ज्यांच्यामध्ये आपण शेप देऊन ठेवलाय की त्या प्लास्टिकला कुठल्या शेपचं बनवायचं आहे, तो शेपचं इम्प्रेशन आहे ज्याच्यामध्ये, त्याला आपण म्हणतोय कास्ट. मग हा जो सेमी सॉलिड आहे किंवा आपल्याकडे विस्कस फ्लुइड आहे ते घ्यायचं आणि त्या कास्टमध्ये ओतायचं आणि आता त्याचं करायचं हिटिंग. ज्या वेळेस आपण थर्मोप्लास्टिकचं हिटिंग स्टार्ट करतो तर ह्यांचं अपोजिट आहे बाळा. थर्मोप्लास्टिक्स होते, थर्मोप्लास्टिक्स हिट केले की सॉफ्ट होतात, मेल्ट होतात. थर्मोसेटिंग हिट केले की हार्ड बनतात. हे बघ, these polymers are generally semi-solids or viscous fluids which hardens or solidifies on heating. ते हीट केले की सॉफ्ट बनतात, हे हीट केले की हार्ड बनतात. कशामुळे बाळा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्स. यांच्यामध्ये हिटिंग केलं की शेजार शेजारच्या चेनमध्ये क्रॉस लिंक्स बनायला सुरुवात होतात आणि क्रॉस लिंक्स बनला की मग टफनेस इन्क्रीज होतो. मग ते सॉलिड फॉर्म मध्ये जातं, ते नेटवर्क सॉलिड बनतं की जे परत तुम्ही मेल्ट करू शकत नाही. हा वन टाइम यूज आहे. थर्मोप्लास्टिक्स हे थर्मोसेटिंग आहेत. थर्मोसेटिंग नावातच आहे बाळा, थर्मोसेट. सेट झाला की आता डिस्टर्ब नाही करायचा त्याला. एकदा तू हीट दिलं की हा सेट होणार. मग एकदा का सेट बनला की परत त्याला तू रिशेप नाही करू शकत, रिसायकल नाही करू शकत. म्हणून त्या गोष्टी महत्वाच्या लक्षात ठेवायच्या की दीज पॉलिमर्स हार्डन्स और सॉलिडिफाइज ऑन हीटिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्स. अँड वन्स हार्डन they cannot be softened by application of heat, hence they cannot be recycled or reshaped. ह्यांना बाळा आपण रिसायकल करू शकत नाही किंवा रिशेप करू शकत नाही. का आता एकदा त्यांना हीट केलं ते सॉलिड बनले. इट इज अ टफ सॉलिड, हार्ड सॉलिड विच कॅनॉट बी मेल्टेड बॅक टू रिकास्ट और रिशेप. हा मेन डिफरन्स आहे बाळा थर्मोप्लास्टिक अँड थर्मोसेटिंग. थर्मो हीट केली की सेटच. आणि मग त्याची एक्झाम्पल्स आहेत बाळा क्रॉस लिंक्ड पॉलिमर्स. त्याची एक्झाम्पल्स आहेत क्रॉस लिंक्ड पॉलिमर्स. कुठले, जे मगाशी बघितले ते आपण एक्झाम्पलमध्ये. क्रॉस लिंक्डमध्ये बेकलाइट, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेझिन, युरिया फॉर्मल्डिहाइड रेझिन. दीज आर थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स. बाळा हे लेक्चर इथे स्टॉप करूयात आपण. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पुढच्या टाईपचं क्लासिफिकेशन बघूयात. क्लासिफिकेशन based on polymerization process. Bye.